एनडीए पेपर की तैयारी करने वास्ते विद्यार्थियों लई सुनहरी मौका। इंपैक्ट ब्रांच चंडीगढ़ के अदारे वालों जिला फरीदकोट के पिंड मैमूआना विखे आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी कॉलेज विच एनडीए के पेपर की तैयारी करवाउण लई एनडीए कोचिंग सेंटर खोलिया जा रहा है, जिस विच योग्यता 11वीं 12वीं पास अते उम्र 19.5 साल तो घट होनी चाहिए है। आर्मी ऑफिसर बनने के चाहवान विद्यार्थी एनडीए पेपर की तैयारी लई आदेश कॉलेज मैमूआना विखे अपना एडमिशन करवा सकते हैं। KSK न्यूज़ चैनल तो पत्रकार कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। आदेश कैंपस फरीदकोट in collaboration with Impact Defence Academy, we welcome you all with warm regards. I, with gratitude, welcome our Honourable Chairperson, Dr. Janjeet Sapal Singh Sekho, and our Managing Director, Engineer Jarmanjeet Singh Sandhu, and Mr. Anmol Deep Singh, along with Team Adesh. We have the honour of having with us Brigadier Sandeep Rawat, Lieutenant Colonel Piyush Bahuguda, he is the Director of Impact, Colonel H.S. Chauhan, Colonel Hitesh Chopra, and Brigadier P.C. Roy. Representing the defenders of nation who have had the privilege of serving in the armed forces with valor and distinction. वैसे तो आदेश फरीदकोट कैंपस बच्चों को होर भी बहुत अदारियां दे विच जाण दा एक वधिया प्लेटफॉर्म दिंदा है। खास ध्यान देने योग गल यह है कि साडे सराउंडिंग्स दे विच नैशनल डिफेंस अकैडमी विच जाण लई विद्यक योग्यता नूं प्रफुल्लित करने वाला कोई वधिया अदारा है। So to achieve our mission to provide holistic education, Adesh Faridkot, in collaboration with Impact, is beginning a new venture to contribute for growth and education of NDA aspirants with a team of highly dedicated and respectable professionals with great credentials to help and to motivate the students to join the noblest professions, the defense services. बच्चों के सर्वपक्षी विकास ते विद्यक योग्यता लई आदेश फरीदकोट कैंपस अते इंपैक्ट दे नाल कोलैबोरेशन विच बच्चों नूं एनडीए की तैयारी करवाउण लई एनडीए रिटन CDSE रिटन की तैयारी करवाउण दे नाल एनडीए प्लस JEE मेन्स एंड एडवांस दी कोचिंग लई सारे बच्चों की ट्रेनिंग लई ये अदारा शुरू किया गया है। As it is said about NDA that they make men out of boys. Defence services ਦੇ ਵਿੱਚ ऑफिसर बनने ਲਈ ਅਤੇ देश की सेवा ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ एक ਉਹ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ है जो सब ਨੂੰ बहुत ज़्यादा प्रेरित करे। As media is the eyes and ears of our society, with gratitude here today to elaborate about the service. ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬਰਾਡ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਭਰੇ ਵੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਵੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 33 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ।
ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ IAS, ਸਾਡੇ IPS, ਸਾਡੇ PCS ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ IPS ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ +2 ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SSP ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੋ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅਦਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਪੈਕਟ ਅਕੈਡਮੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਉਹ 5 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ 4 ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਮੋਹਾਲੀ ਫॉर ਗਰਲਸ, ਚੌਥਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਝ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਫੀਸਰਸ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ NDA ਕਰਨ, CDS ਕਰਨ। ਸੋ CDS ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ NDA ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਫਟਰ +2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਧਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਥਾੜ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਬੰਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਆਫਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਲੰਬੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਫਸਟ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ? ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ 11 ਤੇ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡੀਐਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 9th ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ 9th ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 6th ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਲਿਮਟਿਡ ਸੀਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਹ 5 ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਗੀ। ਸੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੰਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਰਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ IAS ਤੇ IPS ਤੇ PCS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪੀਯੂਸ਼ ਬਹੁਗੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ 13 ਮਈ 2004 ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਹੀ ਫਾਊਂਡਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ ਇਸ ਲਈ? +1 +2 ਆਫਟਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ NDA 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NDA ਰਿਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਗੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਥਸ ਦਾ। ਮੈਥਸ ਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ 11th ਤੇ 12th ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ UPSC ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ 12th ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ 19.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ? ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ NDA ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ NCERT ਉਹਦੇ 'ਚ 11th 12th NCERT ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ JEE ਮੇਨਸ JEE ਐਡਵਾਂਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 75,000 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ 1 ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਥਾੜ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਦੇਸ਼ ਕੈਂਪਸ। ਸੋ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਬਣ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਬੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ +1 ਤੇ +2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਫੀਸਰ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਆਫੀਸਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਨਲ HS ਚੌਹਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ SSB ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇੰਪੈਕਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਬਸ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਲਕਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਨਲ ਨਿਤੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ। ਕੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ? ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗਾ ਇੰਪੈਕਟ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਫਿਸਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਇੰਪੈਕਟ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ? ਕਲਾਸਿਸ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸਪਾਂਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? मैं ब्रिगेडियर संदीप रावत, मैं एक क्वालिफाइड GTO हूँ और पिछले 2 साल से रिटायरमेंट के बाद इम्पैक्ट के साथ हूँ। वैसे हमारा साथ लोगों के जैसे उन्होंने बताया था आपको इंटरव्यू में 40 साल पुराना है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਟਾੜ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਸ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿ एक्चुअली जैसा सभी ने बताया, ये डिमांड है इस एरिया की, एंड इनफैक्ट हमें अच्छा लग रहा है सोच के कि जो एक यहाँ की डिमांड है उसको हम पूरा करने में कुछ सहयोग कर पाएँ। सो वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि यहाँ पे आके कुछ नया किया जाए और जो यहाँ के बच्चे हैं उनको दूर दूर ना भागना पड़े इस तरह की ट्रेनिंग के लिए।